Hello dear students, let us continue the living world. In the previous video, I explained about three taxonomic categories. They are family, order and class. The family represents group of related genera and order represents group of related families and class represents group of related orders. And as we move from species to kingdom, from lowest rank to highest rank, the number of similarities goes on decreasing. So this is the part that I explained in the previous video. So today in this video you are going to study about the remaining two taxonomic categories. One is phylum or division and another is the highest rank or the highest category and it is kingdom. Phylum or division, what they represent. The term phylum is used in the classification of only animals. This you have to remember. Phylum ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. When we classify the animal kingdom ಅಥವಾ when we are writing the classification of any particular animal, in the representation after the kingdom, we are going to represent or we are going to write the phylum. Therefore, phylum ಅನ್ನೋ taxonomic category ನ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ the term division, it is used in the classification of only plants. Phylum ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. And whether it is a phylum or it is a division, they represent assemblage of related classes. Because class kintanu higher rank yaudada, phylum irಬಹುದು athava division irಬಹುದು, depending on classification of animals or plants. Based on classification of animals or plants, animal classification idra phylum bariತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಫೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೇ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಗುಂಪು ಅದು ಫೈಲಮನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಡಿವಿಷನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the terms are based on the classification of animal or the classification of plant. The phylum is singular term. Phylum ಅನ್ನೋದು singular term ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತದ. Phyla represents plural term. Phyla ಅನ್ನೋದು plural term ಅನ್ನು represent ಮಾಡಿದ್ರೆ phylum ಅನ್ನೋದು singular term ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತದ. Division is the singular term. Divisions ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ it is plural term. Example ಏನದ? What is the example? See, phylum chordata. What is the meaning of chordata? Presence of backbone. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರ್ತದ, ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್ chordata. What are the different classes included in the phylum chordata? So one thing nodri, you can observe here, phylum chordata antile mention ಮಾಡಿವಿ and I have used only the images of animals including man.
ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇವನ್ ಫಿಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು, ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಏವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಈ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಬಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, reptiles are different from aves, and aves are completely different from mammals. Then even though they are included under the phylum Chordata, because all these examples which I have taken or which are included in the phylum Chordata, all of them contain backbone. ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅವ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಬದುಕುವಂಥ ಜಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಫೈಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ, ದೇ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. ದ ಆನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ಬದುಕ್ತದ ಅದನ್ನು ಉಭಯವಾಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಂಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು, ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ the animal is able to survive or lead the life in 2 different habitats. Reptile ಸರೀಸೃಪಗಳು which creeps on the land, ಯಾವುದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಸರೀಸೃಪ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏವ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಏರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಳಿ ಒಳಗೇನೆ ಬದುಕ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೈಟ್. ಅವಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಈ ಟೊಳ್ಳು ಮೂಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ. ಅಂದರೆ ಏರ್ ತುಂಬಿದಂಥ ಬೋನ್ಸ್, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಹಾರ್ತದ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತದೆ. all of them have got different characters, but due to the presence of backbone, all of them are included under the phylum Chordata. Like that, plant example, division Angiospermae. ಈ Angiospermae ಅನ್ನೋಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನೆ. ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊನೊಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮತ್ತು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ 2 ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅವ ಸೀಡ್ಸ್ನಾಗ, ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ 1 ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅದ. ದೆನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ Angiospermae. ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ the seed can be divided into 2 equal parts. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಪ್ರಾಪರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸೈಜ್ಡ್ ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್. 2 ಈಕ್ವಲ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜವಾರ್ ಅಂದರೆ ಜೋಳ, ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ, ವೀಟ್ ಗೋಧಿ, ಮೇಜ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಇದನ್ನು ರಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಬಾಜರಾ ಸಜ್ಜೆ. ಇವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್. ಆ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಳ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ Angiospermae. The meaning of Angiospermae is
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ಬೋತ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಆ ಸೀಡ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಳಿತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ taxonomic category is kingdom. What is kingdom? It is highest category or highest rank. Taxonomic hierarchy ಒಳಗೆ ಅಗ್ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ assemblage of various phyla or divisions. ಈಗ species, group of closely related organisms, genus, group of closely related species, family, group of related genera, order, group of related family, then class, group of related orders, phylum or division, group of related classes. Like that, the kingdom represents assemblage of various phyla or the assemblage of various divisions. How to understand? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಫೈಲಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫೈಲಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೈಲಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಲಾಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತವ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ದ highest rank or highest category in the taxonomic hierarchy. When you write the classification of a plant or you are writing the classification of an animal, always the classification representation should start with kingdom, then animal idre phyla, plant idre division, then class followed by order, family, genus and species. Or in the ascending order, we can also represent the classification starting with the species, genus, family, order, class, then finally the kingdom. These are the different ranks which are used to represent the classification of both plant and animals, and all these categories together called taxonomic category or taxonomic hierarchy. Why it is called hierarchy? Because when you move from one rank to another rank in the ascending order, always there will be increase in the category rank. Category rankಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ and the division gymnospermae, these are the two divisions.
ಇಂಥ ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸಿ, angiosperms are producing the flowers. In the entire plant kingdom, angiosperms are the alone group of plants which are producing the flowers. ಈ ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ gymnosperms, naked seeded plants, there is no production of a flower production ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. angiosperms are superior and higher plants, the gymnosperms are lower plants, but even though both of them are included in the kingdom Plantae. That is why as we move from species to kingdom, we can observe the less number of similarities, or the number of similarities goes on decreasing. Like that, kingdom Animalia, ಅಂದ್ರೆ animals kingdom. This includes phylum Arthropoda and phylum Chordata. So phylum term is used only to represent the classification of animals. Phylum Arthropoda and phylum Chordata, both of them are included in the kingdom Animalia. But difference nodri, phylum Arthropoda invertebrate phylum ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರದೇ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಜಿರ್ಲೆ, ದೆನ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್, ಏಡಿ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಫಿಶ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನವರೆಗಿನೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ Animalia. So these are the different ranks with respect to the representation of the taxonomic categories or the taxonomic hierarchy. Now I am going to explain or give information with respect to the 4 examples given in the syllabus with respect to taxonomic categories. ನಮ್ಮ NCERT ಬಯೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದು, 2 ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ದು. ನಾವೇನು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ವರೆಗೇನು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು all of you have to remember compulsorily, because if the one example is asked to write the systematic position or the classification, it will carry 2 marks. By chance if it is asked for 5 marks, the 2 examples you need to write and each will carry 2.5 marks. So let us move to the next and interesting one. Organisms with their taxonomic categories. So here you can see the common name is man. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ representation, this is the this is the classification of man. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ? Write the classification of man. ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. So all these are the terms that you need to write. Here it is man. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವನಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಅದ. ಸೊ he is moving towards the college. Just it is example I have taken to show. Common name is man. Biological name is Homo sapiens. Scientific name ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು.
To which genus does man belongs? Homo. Then family, Hominidae. Order, Primata. Class, Mammalia. Then phylum is Chordata. To which kingdom man is belonging? Kingdom Animalia. So this is the representation of the classification of man. ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ನೊಣ. ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ. genus name Musca. Then family Muscidae. Order Diptera. Class Insecta. And phylum Arthropoda. That means it is non-chordate. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಹುಳುಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲಮ್ Arthropoda and it is non-chordate. This is the classification of the house fly. ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಹಿಂಗೇನೂ ಕೇಳಲಾರ್ದೇ ಟು ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋತದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ತೇರಾ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2 ಆನಿಮಲ್ ಇದ್ದವ, 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ದ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. ಆರ್ಡರ್ ಸೆಪಿಂಡೇಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ. ಯಾಕೆ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಡನ್ನು ಒಡೆದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಡಿವಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. Closed seeded plant, flowering plant, higher plant. All these are the names used for angiosperms. So this is the classification of yadradu mango. Like that, one more plant example, wheat, godi. Common name is wheat. Biological name is Triticum aestivum. Genus Triticum. Family Poaceae. Poaceae is the family which includes almost all the regular grains what we consume as food. ನಾವು ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೇನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಈ ಪೋಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಪೋಯೇಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಮೊನೊಕೊಟಿಲಿಡಾನೆ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ. ಬಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಎರಡೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮಲಿಯಾ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಇವು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. ACE AE ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು?
It is the family of mango. So look at the family of wheat, Poaceae. That means the family names in the plants are ending with the suffix ACE. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಿರ್ತದ ACE. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎವ್ರಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಸೊಲಾನೇಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, tomato family, most of the vegetables, brinjal family are belonging to Solanaceae. Again Solanaceae spelling check ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ it is ending with the suffix ACEAE. ಸೊ ACEAE ಅನ್ನುವಂಥ ಸಫಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? in the names of the plant families. So this is about the different taxonomic categories or the ranks and the classification of man, housefly, mango and weed. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು biological name you have to remember, to which family that example is belonging, to which order that example is belonging, class and the genus and species name. All these things you need to remember with respect to the taxonomic hierarchy. Hope this explanation is clear for you.